స్క్రీన్ రికార్డ్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, రికార్డింగ్ స్టార్ట్ అయింది. ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేయండి. ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. This call is now being recorded. and JS యూస్ చేసి ఒక క్విజ్ యాప్ ని క్రియేట్ చేశాను. అండ్ నేను HTML కి నవ్ బార్ యూస్ చేశాను అండ్ ఇవి క్లాస్ కంటైనర్ యూస్ చేశాను అండ్ బటన్స్ కూడా యూస్ చేసి నెక్స్ట్ బటన్ సబ్మిట్ చేశాను అండ్ H2 స్క్రిప్ట్ జావా క్రియేట్ చేశాను అండ్ ఫస్ట్ కావ్య గారు ఫస్ట్ మీరు అవుట్పుట్ చూపించండి. అవుట్పుట్ చూపించండి, UI చూపించండి, తర్వాత కోడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. జావా ఫస్ట్ ఇది VS కోడ్ లో చేశాను, అవుట్పుట్ వస్తుంది, వెయిట్ చేయండి. అంటే ఇది రికార్డ్ కదా అందుకని పెట్టాను. దిస్ ఈజ్ మై అవుట్పుట్ సార్. నేను ఓన్లీ 3 క్వశ్చన్స్ కి పెట్టాను. జావా స్క్రిప్ట్ లో మినీ డేటాబేస్ క్రియేట్ చేశాను కాంటెస్ట్ యూస్ చేసి. అండ్ స్టాండ్స్ బార్ కి కూడా మనం ఓన్లీ లోయర్ కేస్ ఫంక్షన్స్ యూస్ చేశాను సార్, బికాస్ యూజర్స్ టైప్ చేసిన లోయర్ కేస్ యూజర్ కి Yeah, good Kavya. Super. Very nice. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇంకా ఎవరైనా కంప్లీట్ చేశారా? సో yesterday someone also texted that they have completed the project. నేను ఎవరో మెసేజ్ చేశారు కదా. సో ఇంకా ఎవరైనా కంప్లీట్ చేస్తే you can share your screen and explain the project. Everyone must have to do the project. It is mandatory. Okay na? Aditya, Prasad, Basha, Fatima, Charan, Satish, Arifa, Prakash, Ume Habiba, Vinay Chand, మానస, పద్మావతి, ఇంకా ఎవరైనా చేశారా? ఓన్లీ 3 people అయినా చేసింది అవుట్ ఆఫ్ 100+. ఇంకా ఎవరైనా ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తే ప్లీజ్ షేర్ యువర్ స్క్రీన్ ఆర్ if you have some recorded video, please play that video and explain that. Anyone? ఇంకా ఎవరైనా? Quickly, we don't want to waste the time. అట్లీస్ట్ మీరు ఏదైనా కోడ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నా కానీ మీ ఐడియా షేర్ చేయండి, ఇలా చేద్దాం అనుకున్నానని. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫైన్. ఈ సాటర్డే ఉంటుంది, లాస్ట్ సాటర్డే లేదు రమ్యశ్రీ. మీరు ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేయకుండా మీరు జస్ట్ స్టార్ట్ చేసినా సరే ఏమైతే చేశారో అది చూపించండి చాలు. మెయిన్ వచ్చేసి మీ ఐడియా ఏం చేయాలనుకుంటున్నారో అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. దట్ ఈస్ ఎనఫ్. ఎనీవన్? Is there anyone who completed the project? No? I'll give you 5 minutes. సో ఎవరైతే కంప్లీట్ చేశారో వాళ్ళు షేర్ చేసి చూపించండి.
or else I will proceed further. No one? Okay, fine. Now we'll start the class. Let me share my screen. I hope everyone able to see my screen. So coming back, so ఈ రోజు మనం ఏం డిస్కస్ చేద్దామంటే విల్ డిస్కస్ దిస్ టూ, ప్రైమరీ కీ, ఫారిన్ కీ అంటే ఏంటి, ఓకే, అండ్ దెన్ విల్ సీ అబౌట్ ద సబ్ క్వైరీస్. Okay, we'll see about the primary key, foreign key, and then the subqueries. Okay, so first of all, you need to know what is primary key. Okay, so basically, before going to do that, let's give you an example. Okay, so first of all, మన దగ్గర ఏంటంటే, let us consider like we have two tables, students table, okay, and students table లో మనకు student ID, student name, okay, phone number, email, gender, okay, ఇంకా ఏం డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి, just open, just execute this. Email, gender, standard, TOB, address. Okay, let us consider these are the columns that we have in the students table. Okay, students table lo, okay, students table lo manaki columns aithe unnai. Let us consider we are going to have one more table. The table name entante results, exam results. Okay, exam results ani inkoka table aithe undi. Here we have ID, student underscore ID, okay, st underscore ID. Here we will mention the subjects. Okay, let us consider the subjects as mathematics, okay, and C programming, okay, Java, Python, JavaScript, Node, SQL. Okay, so ila manaku let us consider like we have some sort of columns in the exam results table. Okay na, manaku exam results ani inkoka table undi. Aa table lo manake em unnai, ID undi and student ID undi. Okay na, student ID undi, and we have the subjects mathematics, Java, Python, JavaScript, SQL. Ingokati kavalante we'll just mention AI. Okay, AI. ఓకే, సో ఇలా మనకు టూ టేబుల్స్ ఉన్నాయి కదా. సో మనకు ఈ టేబుల్ కు రిలేషన్ ఉందని ఎలా తెలుస్తుంది, సో మనకి టేబుల్లో యూనిక్ గా ఉండే ఒక పర్టిక్యులర్ కాలమ్ ని మనం ప్రైమరీ కీగా మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, రిమెంబర్
సో ప్రైమరీకి అంటే it should be unique and only one primary key can exist in a table. ఓకే, ఇన్ ఏ టేబుల్ అంటే ఒక టేబుల్లో మనకు ఒక ప్రైమరీ కీ మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకే, అది కూడా ప్రైమరీ కీ అంటే ఏంటి, యూనిక్ గా ఉండాలి, అంటే డూప్లికేట్ ఉండకూడదు ప్రైమరీ కీలో. అర్థమవుతుందా? సో మనకు ప్రైమరీ కీ అంటే ఇట్ ఈస్ అన్ యూనిక్ ఐడి విచ్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్ ఓన్లీ వన్స్ ఇన్ ఏ టేబుల్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనము ఈ ఐడిని ప్రైమరీ కీగా మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే ఐడి అనేది యూనిక్ గా ఉంటుంది. నేమ్ వచ్చేసి మనకు డూప్లికేట్ కూడా ఉండొచ్చు కదా, రైట్? నేమ్ వచ్చేసి మనకు డూప్లికేట్ కూడా ఉండొచ్చు. జస్ట్ ఎ మినిట్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు స్టూడెంట్స్ టేబుల్లో ఏంటంటే ఐడిని ప్రైమరీ కీగా మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే ఐడి వచ్చేసి యూనిక్ గా ఉంటుంది కదా. వి హ్యావ్ సీరియల్ నెంబర్స్ కాల్ 1 2 3 4 5 అలాగా. నేమ్ వచ్చేసి నేమ్ యూనిక్ గా ఉండదు, ఎందుకంటే సేమ్ నేమ్ వచ్చేసి మల్టిపుల్ పీపుల్ కి ఉండొచ్చు. ఓకే, ఫోన్ నెంబర్ ఈజ్ ఆల్సో యూనిక్, బట్ యాజ్ దిస్ ఈస్ అన్ ఆప్షనల్ ఫీల్డ్ we should not make it as a primary key. Okay, email is also unique only, but again we should not make it as primary key. So always remember, primary key మనం ఈమెయిల్ కూడా ప్రైమరీ కీ పెట్టుకోవచ్చు, బట్ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటి, ఓన్లీ వన్ ప్రైమరీ కీ కెన్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ఏ టేబుల్. అర్థమవుతుందా? ఓన్లీ ఒక్క ప్రైమరీ కీ మాత్రమే టేబుల్లో ఉంటుంది. ఇట్ వోంట్ అలౌ మల్టిపుల్ ప్రైమరీ కీస్ ఇన్ వన్ టేబుల్. అర్థమైందా? మల్టిపుల్ ప్రైమరీ కీస్ వచ్చేసి ఒక టేబుల్లో ఉండకూడదు. ఓకే, సో ఇట్ విల్ త్రో ద ఎర్రర్స్. We cannot create multiple primary keys in single table. అర్థమైందా? సో ఇది ప్రైమరీ కీ అంటే. నో లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ ఫారిన్ కీ. ఓకే, ఫారిన్ కీ. సో ఫారిన్ కీ అంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, మనకు స్టూడెంట్స్ టేబుల్ ఉంది, ఎగ్జామ్ రిజల్ట్స్ అని ఇంకొక టేబుల్ ఉంది, రైట్? ఎగ్జామ్ రిజల్ట్స్ అని ఇంకొక టేబుల్ ఉంది. సో ఇక్కడ మనకేంటంటే ఈ రెండింటికి రిలేషన్ ఏంటి, ఈ పర్టికులర్ స్టూడెంట్ యొక్క రిజల్ట్స్ దీంట్లో ఉన్నాయని మనకు ఎలా తెలుస్తుంది? సో ఈ పర్టికులర్ ఐడి వచ్చేసి మనం ఇక్కడ సేవ్ చేసుకుంటే దెన్ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్. సో ఈ స్టూడెంట్స్ టేబుల్ కి ఎగ్జామ్ రిజల్ట్స్ అనే టేబుల్ తో లింక్ చేయడానికి వి విల్ హ్యావ్ దట్ ఫారిన్ కీ హియర్. ఓకే, ఫారిన్ కీ హియర్. సో ఫారిన్ కీ అంటే ఏంటి? దిస్ డినోట్స్ ద పేరెంట్ టేబుల్స్ యూనిక్ ఐడి. Okay, so this is the relation of the parent table. Okay, parent table యొక్క relation ని identify. This defines the relation of the parent table. Okay, this defines the relation of the parent table. నెక్స్ట్ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే, ఈ ఫారిన్ కీస్ ఓకే కెన్ హ్యావ్ డూప్లికేట్స్. ఓకే, కెన్ హ్యావ్ డూప్లికేట్స్. అర్థమైందా? సో ఫారిన్ కీ మల్టిపుల్ ఫారిన్ కీస్ ఉండొచ్చు. ఓకే, సో exam underscore type. Okay, and here we will mention grade. Okay, so foreign key అంటే ఏంటి? ఫారిన్ కీ ఏం చేస్తుంది? that defines the relation between the child table and the parent table. ఈ రెండిటి యొక్క రిలేషన్ డిఫైన్ చేసేదే ఫారిన్ కీ అన్నమాట. సో ఇక్కడ మనకు స్టూడెంట్ టేబుల్లో ఉన్న ఐడి వచ్చేసి ఈ ఫారిన్ కీ, ఇక్కడ మనకు ఎగ్జామ్ రిజల్ట్ లో ఉన్న ST_ID ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సో
నెక్స్ట్ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటి, ఫారిన్ కి కెన్ బి డూప్లికేట్ ఇన్ దిస్ టేబుల్. ఓకే, సో ఫారిన్ కి కెన్ హ్యావ్, ఫారిన్ కి కెన్ బి డూప్లికేట్. సో ఇక్కడ మనం దీన్ని ప్రైమరీ కీగా మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఫారిన్ కీ, కెన్ హ్యావ్ ద డూప్లికేట్స్. అర్థమైందా? అండ్ ఆల్సో ఫారిన్ కీస్ ఇన్ ఏ టేబుల్ కెన్ బి మల్టిపుల్. అంటే దీన్ని సింపుల్ గా రాయాలంటే టేబుల్ కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఫారిన్ కీస్. ఓకే, ఒక టేబుల్లో మనకు మల్టిపుల్ ఫారిన్ కీస్ ఉండొచ్చు. అంటే స్టూడెంట్ ఐడి అని, ఇంకొకటి అని. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఇంకొక టేబుల్ కూడా క్రియేట్ చేస్తాను. ఇంకొక టేబుల్ వచ్చేసి స్టూడెంట్ అండర్ స్కోర్ బ్లడ్ గ్రూప్స్. ఓకే, సో ఐడి ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది ప్రైమరీకి. ఓకే, సో ఓకే, సో బ్లడ్ గ్రూప్స్ లో బీజీఐడి అనేది ప్రైమరీకి, ఇక్కడ స్టూడెంట్ ఐడి, ఇది వచ్చేసి ఫారిన్ కి. ఓకే, సో ఇది ఫారిన్ కి, స్టూడెంట్ ఐడి అనేది స్టూడెంట్ ఐడి, ఈ ఐడిని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇది ఫారిన్ కి. సో ఈ నేమ్స్ మనం ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకేనా, వీ కెన్ గివ్ ఎనీ నేమ్ ఫర్ దిస్ వన్, బట్ వీ నీడ్ టు ఎన్షూర్ దట్ దిస్ హ్యాస్ బీన్ లింక్ టు ద పేరెంట్ టేబుల్. ఓకేనా, ఈ పేరెంట్ టేబుల్ కు లింక్ అయిందని మనం రిప్రజెంటేషన్ చేసుకోవాలన్నమాట. అర్థమవుతుందా? అండ్ దెన్ వీ కెన్ హ్యావ్ గ్రూప్ బ్లడ్ గ్రూప్ టెస్టెడ్ డేట్, ఓకే. సో ఇలా మనకు 3 టేబుల్స్. సో ఫస్ట్ ఏంటి, స్టూడెంట్ టేబుల్ ఐడి, నేమ్, బేసిక్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ రిజల్ట్స్ లో మనకు స్టూడెంట్ ఐడి ఉంది, ఎందుకంటే ఏ స్టూడెంట్ రిజల్ట్స్ వచ్చేసి ఏ టేబుల్లో ఉందనేది రిప్రజెంట్ చేయడానికి. ఓకేనా? ఓకే, సో అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ ద ఎగ్జామ్ డీటెయిల్స్, అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ ద బ్లడ్ గ్రూప్స్, అనదర్ టేబుల్. బ్లడ్ గ్రూప్ లో కూడా మనకు స్టూడెంట్ ఐడి ఉంది, ఏ బ్లడ్ గ్రూప్ అనేది ఉంది, అండ్ ఎప్పుడు టెస్ట్ చేసాం అనేది ఉందన్నమాట. ఓకే, అర్థమైందా? ఫారిన్ కి అండ్ ఫారిన్ కి అండ్ ప్రైమరీ కి యొక్క డిఫరెన్స్, మెయిన్ డిఫరెన్స్. సో దిస్ ఈస్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఫారిన్ కి అండ్ ప్రైమరీ కి. సో ప్రైమరీ కి అంటే ఇట్ ఈస్ యూనిక్ అండ్ ఇట్ కెన్ బి ఓన్లీ వన్ కాలమ్ ఇన్ వన్ టేబుల్. అర్థమైందా? ఒక టేబుల్ ఒక కాలమ్ మాత్రమే ఉండొచ్చు ప్రైమరీకి. సో డూప్లికేట్స్ అనేది ఉండకూడదు అండ్ ఇట్ షుడ్ బి యూనిక్. ఓకే, సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఫారిన్ కి, సో ఈ ఫారిన్ కి ఏం చేస్తుంది, పేరెంట్ టేబుల్ యొక్క రిలేషన్ ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఈ ఫారిన్ కి అనేది యూజ్ అవుతుంది. ఓకేనా, పేరెంట్ టేబుల్ యొక్క రిలేషన్ ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఏ కాలం ఏ పేరెంట్ టేబుల్ యొక్క రిలేషన్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుందో దాన్ని మనం ఫారిన్ కి అయితే చెప్తామన్నమాట. ఇంకొకటి ఏంటి, ఫారిన్ కి కెన్ బి డూప్లికేట్. సో ఒక్క టేబుల్లోనే మల్టిపుల్ ఫారిన్ కీస్ అయితే ఉండొచ్చు అనమాట. ఓకే, సో లెట్స్ గో బ్యాక్ టు ద SQL. I'll paste it here. సో మనం సింపుల్ గా ఈ టేబుల్స్ అయితే క్రియేట్ చేసుకుందాం. ఓకే, we already have the insert query. First we need to create the table, right? Let's create the table. Okay, let's create the table. So table name ఏంటి, exam results. లేదంటే ఫస్ట్ we'll create the blood groups. Blood groups లో మనకు BG_ID integer, and we will be having student_ID. So this is also integer. Okay, integer. And then what are the columns that we have? Blood group. This can be varchar. Okay, and then we have tested date. So I will be creating this table. Okay,
టేబుల్ అయితే క్రియేట్ అయిపోయింది. సో లెట్ us see select star from blood groups. సో మనకు డిఫాల్ట్ గా బ్లడ్ గ్రూప్స్ లో అయితే డేటా అయితే ఏం లేదు, రైట్? సో లెట్స్ ఇన్సర్ట్ సమ్ డేటా ఇంటూ ద టేబుల్. ఇన్సర్ట్ will into blood underscore groups. Okay, value. I'll just copy paste this. టైప్ చేసేస్తాం. సో ఇక్కడ మనకు డేటా అయితే ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఆల్ రైట్, సో ఫస్ట్ వచ్చేసి బ్లడ్ గ్రూప్ ఐడి 1, ఓకే, స్టూడెంట్ ఐడి 1, లేదంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి ఫోర్త్ స్టూడెంట్ టెస్ట్ చేయించుకున్నాడు అనుకోండి. సో ఇక్కడ నేను బ్లడ్ గ్రూప్ వచ్చేసి ఓ పాజిటివ్ అండ్ టెస్టెడ్ డేట్ వచ్చేసి కరెంట్ అండర్స్కోర్ డేట్. సో let me just insert this current date. Okay, so like this we can insert multiple data. Let me just insert multiple data. Current date -10. So this can be 8, this can be 2, AB positive, this can be 1, this can be 3, A positive, again 4, current date -20. This can be 5, 2, A negative. Okay, so let's insert some data into the table. I'll be inserting it. Okay, now let's see when I execute this. Now you can see. Okay, so మనకు స్టూడెంట్ ఐడి 4, 8, 1, 4 and 2. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు స్టూడెంట్ ఐడి వచ్చేసి 4 వచ్చేసి 2 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది. ఆల్ రైట్, స్టూడెంట్ ఐడి 4 వచ్చేసి 2 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది. ఎందుకు? యూ కెన్ సి స్టూడెంట్ ఐడి 4 వచ్చేసి 2026 1 January 28 తను ఒకసారి టెస్ట్ చేయించుకున్నాడు. ఓకే, అగైన్ హీ హ్యాడ్ ద టెస్ట్ ఆన్ February 17th. అర్థమైందా? సో 2 టైమ్స్ టెస్ట్ చేసుకున్నాడు. సో అందుకని మనకు 2 రికార్డ్స్ అయితే టేబుల్లో ఇన్సర్ట్ అయ్యాయి. సో నౌ లెట్స్ సీ how can we fetch. Okay, how can we fetch the student details and blood groups. Okay, so మనకు స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ కూడా కావాలి అండ్ ఆల్సో ద బ్లడ్ గ్రూప్ కూడా కావాలి. ఓకే, సో మనం రిజల్ట్ వచ్చేసి ఏమేమి చూపించాలంటే రిజల్ట్ లో స్టూడెంట్ ఐడి, నేమ్, ఈమెయిల్, జెండర్, బ్లడ్ గ్రూప్ అండ్ టెస్టెడ్ డేట్. ఓకే, టెస్టెడ్ డేట్. సో ఈ డీటెయిల్స్ అయితే మనం అవుట్పుట్ లో చూపించాలి. ఎలా చూపించవచ్చు? నార్మల్ గా మనం ఏదైనా డేటా చూపించాలంటే దెన్ వి విల్ యూస్ ద డేటా క్వైరీ లాంగ్వేజ్, DQL, రైట్? సెలెక్ట్ క్వైరీ అనేది యూజ్ చేస్తాం. బట్ ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు 2 టేబుల్స్ లో నుంచి డేటా చూపించాలి. ఆల్ రైట్, 2 టేబుల్స్ లో నుంచి మనం డేటా చూపించాలి. సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే we can write the sub query. ఓకే, అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు? We can write the sub query. Now let us see how can we write that. Okay, so first what I am going to do, select star from students. ఓకే, ఈ పర్టికులర్ టేబుల్ నేమ్ స్టూడెంట్స్ కదా, నేను దానికి అలియాస్ నేమ్ ST అని మెన్షన్ చేస్తాను. ఓకేనా? ఓకే, కమా ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఏమేమి కావాలి? స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ నుంచి, స్టూడెంట్ టేబుల్ నుంచి
So we need what data that we need? We need st dot student underscore id, st dot st underscore name. ఈ ఐడిని స్టూడెంట్ అండర్ స్కోర్ ఐడి అని నేను నేమ్ అలియాస్ నేమ్ అయితే మెన్షన్ చేస్తాను అనమాట. st అండర్ స్కోర్ నేమ్. ఓకే, అలియాస్ నేమ్ మెన్షన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఇక్కడ స్టూడెంట్ అండర్ స్కోర్ నేమ్ అండ్ st డాట్ జెండర్, st డాట్ ఈమెయిల్. ఓకే, st డాట్ ఈమెయిల్. ఈమెయిల్ కూడా అవసరం లేదు. లెట్ us remove this. Don't want the email as well. Okay, comma okay, comma. So ikkada manam em cheyali, comma. Here what we can do, what is the blood group, right? So ikkada from this comma blood groups దీన్ని bg అని మెన్షన్ చేసుకుంటాను. ఓకే, వేర్ bg డాట్ st అండర్ స్కోర్ id ఈక్వల్స్ టు st డాట్ id. ఓకే, సో st డాట్ id అంటే ఏం చేస్తున్నాము, స్టూడెంట్ ఐడి ఏదైతే మనకు బ్లడ్ గ్రూప్ లో ఉన్న స్టూడెంట్ అయితే మ్యాచ్ అయినప్పుడు ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని కావాలి. సో ఆ డీటెయిల్స్ లో మనకి ఏం కావాలి ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేస్తున్నాం అనమాట. సో bg డాట్ బ్లడ్ అండర్ స్కోర్ గ్రూప్. ఓకే, బ్లడ్ అండర్ స్కోర్ గ్రూప్ కామా bg డాట్ tested underscore date. Okay, if I execute this, you can see we got the data. Just a minute. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము, వీ హ్యావ్ జాయిన్ అంటే రెండు టేబుల్స్ ని మనం ఇక్కడ మర్జ్ చేసాం. అండ్ వీ హ్యావ్ రిటర్న్ ద వేర్ కండిషన్. సో ఈ వేర్ కండిషన్ లో మనం ఏం చేసాము, రెండు టేబుల్స్ అయితే ఏ పర్టికులర్ కీని యూనిక్ గా ఉందో ఆ రెండు కీస్ ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడైతే మనం డేటా అనేది ఫెచ్ చేసాం. నౌ యూ కెన్ సీ క్లియర్ డేటా, స్టూడెంట్ ఐడి. Okay, you can see the clear data. Okay, so ఇలాంటప్పుడే మనం ఏం చేస్తామంటే ఇలా రాయకుండా we will be using the joins. Okay, we will be using the joins. రెండు టేబుల్స్ ని మనం జాయిన్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా, రెండు టేబుల్స్ ని మనం ఏం చేస్తున్నాం, జాయిన్ చేస్తున్నాం. ఎక్కడ జాయిన్ చేస్తున్నాం, ఇక్కడ వేర్ రాయకూడదు. ఓకేనా, సో జాయిన్ అని యూజ్ చేసి we can use direct join blood groups. ఏ పర్టికులర్ ఐడి అయితే యూనిక్ గా ఉందో దాన్ని మనం జాయిన్ చేసి రాస్తే then we will get the exact details. You can see the exact details. Complete details అయితే వచ్చాయి కదా. Got it? సో ఇలా అయితే మనం రాయొచ్చు అన్నమాట. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటంటే దీన్నే ఎలా రాయొచ్చు ఇంకా, సో సెలెక్ట్, I'll write the same thing, blood group. సో లేదంటే ఇంకొక ప్రాబ్లం స్టేట్మెంట్ అయితే చూద్దాం. ఓకే, ఫైండ్ ద blood group of student whose ID or whose email is okay, so ikkada I'll take these two emails are okay, ఇవి రెండు యూజర్ యొక్క ఈమెయిల్స్ అన్నమాట, స్టూడెంట్ యొక్క ఈమెయిల్స్. ఓకే, సో మనకేంటి ఇక్కడ చూస్తే మనకు స్టూడెంట్ ఈమెయిల్స్ మాత్రమే తెలుసు. బట్ ఇక్కడ మనకు
ప్రైమరీ కీ యూనిక్ ప్రైమరీ కీ ఏముంది స్టూడెంట్స్ టేబుల్లో స్టూడెంట్ ఐడి, రైట్? సో మనకు బ్లడ్ గ్రూప్ టేబుల్లో ఏముంది స్టూడెంట్ ఐడి ఉంది, బట్ మనకు రిక్వైర్మెంట్ లో డేటా ఏముంది స్టూడెంట్ యొక్క ఈమెయిల్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, ఓకే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, we need to fetch the select star from blood group, blood underscore groups, okay, where student underscore id equals to, okay ఇక్కడ నేను సబ్ క్వెరీ రాస్తాను, సబ్ క్వెరీ అంటే this is our main query, I am going to write one more query inside this query, okay ఈ క్వెరీలోనే ఇంకొక క్వెరీ రాస్తాను. దీంట్లో here what I am going to do, I am just going to select id from, okay ఇక్కడ మనం మల్టిపుల్ ఐడీస్ వస్తాయి కాబట్టి here we need to mention in, ఓకేనా, id from students where email in, ఇప్పుడు మనకు మెయిల్స్ తెలుసు కదా, ఈ రెండు మెయిల్స్ అయితే మెన్షన్ చేయాలన్నమాట. ఓకే ఈమెయిల్స్ ఇన్ so this is one mail and this is the second mail. ఓకే సో ఫస్ట్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, స్టూడెంట్ ఐడీస్ అయితే వస్తాయి, రైట్? 2 and 4 వచ్చేసి స్టూడెంట్ ఐడీస్ అయితే వచ్చాయి, రైట్? ఈ ఐడి యొక్క బ్లడ్ గ్రూప్స్ మనకు కావాలి కాబట్టి దెన్ ఈ స్టూడెంట్ ఐడి ఇన్ అని మెన్షన్ చేసి దెన్ వీ విల్ బి మెన్షనింగ్ దిస్ డేటా. నౌ వెన్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ యూ కెన్ సీ ద స్టూడెంట్ డేటా. స్టూడెంట్ ఐడి 4కి వచ్చేసి 2 డేటా ఉంది, ఎందుకంటే 2 times టెస్ట్ చేయించుకున్నాడు. అండ్ వీ హ్యావ్ ద డేటా ఆఫ్ అనదర్ స్టూడెంట్ whose ID is 2. అర్థమైందా? సో ఇలా అయితే మనం సబ్ క్వైరీస్ అయితే రాయొచ్చు అన్నమాట ఒక క్వైరీ లోపల. ఓకే we are writing one query inside another query, or one query is dependent on another query. Okay ఇక్కడ రాస్తాను, when we write a query inside another query, or when a query is dependent on another query. So దీన్ని ఏమంటారంటే we'll call it as sub query. Okay, we'll call it as sub query. Okay, we'll call it as sub query. So sub query ఏంటి, we are going to write one query inside another query. సో ఈ పర్టికులర్ క్వైరీ ఉంది కదా, సెలెక్ట్ ఐడి ఫ్రమ్ స్టూడెంట్స్ అనేది, దిస్ ఈస్ ద సబ్ క్వైరీ దట్ వీ హ్యావ్ రిటర్న్ ఫర్ ద మెయిన్ క్వైరీ. ఈ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ బ్లడ్ గ్రూప్స్ అనేది మెయిన్ క్వైరీ అన్నమాట. ఓకేనా, మెయిన్ క్వైరీ అన్నమాట. సో ఈ క్వైరీని మనం ఏం చేసామంటే స్టూడెంట్స్ యొక్క క్వైరీని సబ్ క్వైరీగా రాసాం. అర్థమైందా? సబ్ క్వైరీ అంటే లైక్ దిస్ వీ కెన్ జాయిన్ మల్టిపుల్ టేబుల్స్ అండ్ ఫెచ్ ద డేటా. Okay, this is join. About this I will tell you in the next class. Okay, joins is a very big concept which everyone must know. Okay, which everyone must know. So manaku different type of joins aithe unnai. Okay, so you can see cross join ani, full join ani, inner join ani. Okay, next left join ani, right join ani. So ila manaku different type of joins unnai. I'll explain you in that different in next class. Okay, so for now I'll just revise whatever I have discussed. Okay, so first of all primary key ante enti, foreign key ante ento manam discuss chesam. Okay na, so primary key ante enti, oka table lo oka id oka column ganaka unique ga unte danni mana primary key ga represent chesukovachu. But again remember, ee primary key vachesi mandatory kaadu. Even the primary key, foreign key vachesi mandatory kaadu. Without that primary key and foreign key also we can use the tables to ensure that the table structure is proper. మనం ఏదైతే టేబుల్స్ SQL లో క్రియేట్ చేసామో ఆ టేబుల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ప్రాపర్ గా ఉండాలి కాబట్టి అప్పుడు మనం ప్రైమరీ కీ, ఫారిన్ కీ అని మెన్షన్ చేసుకుని దాని యొక్క రిలేషన్ అయితే స్పెసిఫై చేస్తాం అన్నమాట. అర్థమైందా? సో ఈ ప్రైమరీ కీ యొక్క మెయిన్ ఏం ఏంటి,
ఇది ఒక టేబుల్లో ఒకసారే ఉంటుంది, అంటే ఒక కాలంకే ఉంటుంది, అండ్ ఇట్ మస్ట్ బి యూనిక్ అన్నమాట. ఓకే, సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఫారిన్ కి, సో ఈ ఫారిన్ కి ఏం చేస్తుంది, ప్రైమరీకి అంటే పేరెంట్ టేబుల్ యొక్క రిలేషన్ ఏ కాలంకి ఉంది అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఓకే, తర్వాత ఇంకా ఏం చేస్తుంది, ఇట్ కెన్ హ్యావ్ డూప్లికేట్ ఇన్ వన్ టేబుల్. సో ఒకే టేబుల్లో ఇది డూప్లికేట్ ఉండొచ్చు, అండ్ ఆల్సో మల్టిపుల్ ఫారిన్ కీస్. ఓకే, ఒక టేబుల్ లోనే మల్టిపుల్ ఫారిన్ కీస్ కూడా ఉండొచ్చు అన్నమాట ఈ టేబుల్లో. అర్థమైందా? మల్టిపుల్ ఫారిన్ కీస్ ఇస్ ఆల్సో పాసిబుల్ ఇన్ దిస్ టేబుల్. యు గాట్ ఇట్? Got it? This is the main purpose of the primary key and foreign key. Now we have seen an example for the subquery. Okay, subquery అయితే చూసాం. సో మన దగ్గర యూజర్ స్టూడెంట్ యొక్క ఈమెయిల్స్ ఉన్నాయి, బట్ we need to fetch the ఆ స్టూడెంట్ యొక్క బ్లడ్ గ్రూప్స్ ని మనం చూపించాలి. ఆల్రైట్, సో స్టూడెంట్ యొక్క బ్లడ్ గ్రూప్స్ ని చూపించాలంటే ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము సబ్ క్వెరీ అయితే రాసుకోవాలి. సబ్ క్వెరీలో ఏం రాయాలి, ఫస్ట్ మనం స్టూడెంట్ ఐడీస్ ని ఫెచ్ చేయాలి, తర్వాత ఆ స్టూడెంట్ ఐడీస్ ని బ్లడ్ గ్రూప్స్ అనే టేబుల్లో ఉన్న స్టూడెంట్ ఐడీస్ తో మ్యాచ్ చేసి ఆ డేటాని మనం అయితే అవుట్పుట్ లో చూపించాలన్నమాట. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్ హియర్. అర్థమైందా? అబౌట్ దిస్ జాయిన్ అగైన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. నో వరీ, బికాస్ జాయిన్స్ లో మనకు చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ నేను క్లియర్ గా నెక్స్ట్ సెషన్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అర్థమైందా? వెరీ సింపుల్ కాన్సెప్ట్స్ టుడే. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు కన్ఫ్యూజ్ అ లాట్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనం డేటా కూడా ఇన్సర్ట్ చేసాం టేబుల్లో. ఆల్రైట్, సో జస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇప్పటి వరకు ఏదైతే చెప్పానో. సో నెక్స్ట్ సెషన్ లో మనం జాయిన్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్ 2 సెషన్స్ అయితే కంప్లీట్ జాయిన్స్ గురించే డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? సో ప్రాక్టీస్ వెల్, అండ్ ఇఫ్ యూ గైస్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఫీల్ ఫ్రీ టు ఆస్క్ మీ ఎట్ ఎనీ టైమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ సాటర్డే అయితే మీకు కంప్లీట్ మాడ్యూల్ టెస్ట్ అయితే ఉంటుంది. సో SQL కూడా కలిపి పెడతాను, సో ప్రిపేర్ అవ్వండి దానికి కూడా. అండ్ అగైన్ ఎవరైతే ప్రాజెక్ట్స్ కంప్లీట్ చేయలేదో వాళ్ళు ప్రాజెక్ట్స్ అయితే కంప్లీట్, సో ఎప్పుడైతే మీరు కంప్లీట్ చేస్తారో అప్పుడు మీరు క్లాస్ సెషన్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ షో యువర్ ప్రాజెక్ట్ అవుట్పుట్స్. గాట్ ఇట్? సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. ఇఫ్ యూ గైస్ హ్యావ్ ఎనీ ఫర్దర్ డౌట్స్ ఆర్ క్వైరీస్ యూ కెన్ ఫీల్ ఫ్రీ టు ఆస్క్ మీ ఎట్ ఎనీ టైమ్. ఓకే, ఆల్రెడీ డాక్యుమెంట్ షేర్ చేస్తున్నాను, సో గో త్రూ దట్ డాక్యుమెంట్ యాజ్ వెల్. If you guys have still any doubts,